तुसी भी कम्मा कारां वाले हो, तुसी भी परिवारां वाले हो। मैं तुहानूं सुनेहा दिना, आओ नौजवानों चलिए 29 तरीक नूं आस्ट्रेलिया की धरती ते वोटां पवाइए जाके। ते उस जिहदे नां दे नाल आपां शहीद लाया आ, उहदे नां नाल शहीद क्यों लाया सी, मैनूं उहनूं कहण दी जरूरत नहीं सी भी 29 तरीक नूं वोटां ने। कौम दी खालिस्तान दी गल है, वो पहले दिन तो ही तैयार सी भी भाई जिथे आज़ादी की गल होगी, कौम की गल होगी, मैं उत्थे खड़ा होऊंगा। ते वो खड़िया भी है। ते आखिरी श्वास जिदन उन्हें लिया उदन भी वो कौम की आज़ादी के लिए बर्मिंघम की धरती के उत्ते नगर कीर्तन सी पहली पातशाही का जिदन आखिरी श्वास लैके गया है। मेरा साथी सी, लोग कहते ने, सबनों पता कि असी खबरदार पंजाब प्रोग्राम करते होंदे सी। लोग कहते ने भी ये प्रोग्राम करते हैं, शो करते हैं, खबर सुनाते हैं दो मुंडे। लोगों मैं दस देना चाहना कौम नूं, अज असी खबर नहीं सुनाते सी खबरदार पंजाब च, असी इतिहास बनाते सी। असी वो खबर घड़ते सी, जे लाल किले के उत्ते झंडा चढ़ता सी ते असी खबर नहीं सुना रहे सी भी लाल किले ते झंडा चढ़दा, वो झंडा शहीद हरप्रीत सिंह राणा चढ़ा रहा हुंदा सी। जे मोगे झंडा चढ़ता सी ते असी खबर नहीं सुना रहे हुंदे सी भी मोगे झंडा चढ़ाता। वो झंडा शहीद हरप्रीत सिंह राणे दे हुक्म दे उत्ते गुरु दे अगे कीती अरदास दे नाल चढ़दा हुंदा सी। जे पंजाब दे पिंडां दे विच एक दिन दे विच 100 पिंडां दा टारगेट हुंदा सी भी छापे लगने चाहिए ने, ते वो शहीद हरप्रीत सिंह राणे दे हुक्म दे उत्ते हुंदे सी। जे पंजाब दे पिंडां दे विच परचे लगते सी, रेफरेंडम दियां वोटां दे परचे वंडे जांदे सी, जे होले महल्ले दे उत्ते 1 लाख तो उपर पेपर वंडिया जांदा सी ते वो खबर नहीं सुनाई जाती सी, वो कीती गई हुंदी सी, बनाई गई हुंदी सी। वो परचे पंजाब की धरती ते हरप्रीत सिंह राणे की भलाई हुई करतार सिंह सराभा प्रैस दे विचों छप के वंडे जांदे सी। रीसेंटली वो फड़ी है प्रैस करतार सिंह सराभा। जिन्नी मूवमेंट पंजाब दे विच अज जे खालिस्तान की खड़ी तानूं दिखाई दिंदी है, ते वो खबर नहीं सी, वो खबरदार पंजाब दे उत्ते सुनाई गई एक न्यूज़ नहीं सी, वो बनाई गई न्यूज़ सी जिहदा इतिहास शहीद हरप्रीत सिंह राणा मेरा साथी असी रचदे सी रोज, ते दुनिया उन्हां नूं सुणाउंदी सी। इस कारण शहीद है, तन मन धन हर कुछ उन्हें अपना अर्पण दिता। कुछ काम ने मैं जरूर सुना देना चाहना दे। वैसे तो जे किताबां डिक्शनरियां लिखदियां 3 सालों के विच हर एक दिन के एक कारनामा जिहड़ा पंजाब की धरती ते दलेरी एडी सी, 3 मैं तुहानूं कारनामे उहदे दलेरी दे सुना दिंदा आ। सबनूं पता कि मुहिम 2020 आपां रेफरेंडम कराउणा सी, कोरोना दे नाल अगे वधी है। 1 जनवरी नूं असीं एक टारगेट रखिया सी कि 5 लाख वोट रजिस्ट्रेशन कराउणी है, जिहदी जिम्मेवारी हरप्रीत सिंह राणे दे उत्ते सी कि 2 लाख वोट तू पंजाब चो रजिस्टर करा के देनी है, ये तेरी जिम्मेवारी होगी। ते मैं गुरु की हाजरी च कहना ये टारगेट नूं असीं पूरा कीता सी। लगभग 100 तो 17 देशों के 100 तो उपर बूथ ला के असीं वोटर रजिस्ट्रेशन कराई सी, जिहदे विचों गुरुद्वारियां दे विच तख्तां दे उत्ते 5 तख्तां दे नौजवान खड़े करके असीं वोटर रजिस्ट्रेशन कराई सी। ये देन सी शहीद भाई हरप्रीत सिंह राणे दी। टाइम स्क्वेयर दे विच जे पहली बार पोलीटिकल कंपेन दे पोस्टर लगे सी, टाइम स्क्वेयर दे विच 1 जनवरी नूं जिद्दण 12 वजदे ने दुनिया न्यू ईयर करदी है, ते उदण न्यू ईयर दे नाल पंजाब दी आज़ादी खालिस्तान दे बैनर उत्थे झुले सी, ते इह देन सी शहीद भाई हरप्रीत सिंह राणे दी। एक घटना का मैं जिक्र जरूर करना चाहना कि कौम की त्रासदी की है, आज़ादी क्यों साडे लई जरूरी है। जिद्दण ननकाना साहब दे उत्ते पथराव होया सी ना 2020 2 तरीक नूं, ते दूसरे बन्ने पंजाब की धरती भारत दे विच मंगू मठ गुरुद्वारा ढाया गया सी, ते असीं दोनां ने प्रोग्राम कीता सी भी सिखो आ गुलाम कौमां दे नाल हुंदा है। उधर तुहाडे गुरुद्वारे ते पत्थर वजे ने ते इधर गुरुद्वारा ही ढा दिता है, ते तुसीं कहंदे हो जी असीं आज़ाद तुरे फिरदे हां।
ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਕੀਰਾਂ ਟੱਪਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ मैं ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ भी राणा सिंह बोलदा आ ते खालिस्तान की गल पंजाब दे विच ही होनी है ते पंजाब दे लोकां ने डब्बे भरने ने वोटां दे नाल। इह दस दिओ दिनकर गुप्ते नूं, मोगे दे DSP नूं कालां दा तुहानूं पता है, पंजाब दे मुख मंत्री नूं सीधा चैलेंज तुहानूं पता है। भारत दा सब तो कहंदे जी 52 इंच दी छाती वाला उहदे दफ्तर च कालां करन दी जे हिम्मत सी ते ओह शहीद भाई हरप्रीत सिंह राणे दे कोल सी ते किसे कोलों डर नहीं सी, गुरु दा एक डर रखदा सी। बड़े शरीर दे उत्ते कष्ट सी, सबनूं पता हरप्रीत सिंह राणे दी कि दिल दा वाल्व की हालात सी। ते जिदण ओह इंग्लैंड दी धरती नूं चला आया, डॉक्टर ने कह दिता सी भी शरीर चुन ला जां हुण वे पंथ चुन ला, क्योंकि डॉक्टर ने कहा सी तेरा समा जिहड़ा ओह खत्म हो चुका है ते उन्हें पंथ चुनिया है, तां साडी कौम दा अज शहीद है। ते संगत जी तुसी आखिरी गल करन लगा आ, साडी कौम ने इतिहास बड़ा बनाया, उन्होंने विचों एक इतिहास शहीद भाई हरप्रीत सिंह राणे ने सिरजिया, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियां सदियां तक सुनाया करनगियां। तुसी सारिਆਂ ने किसानी संघर्ष सुनिया होना, देखिया भी है, सपोर्ट भी की है सारिਆਂ ने। मैं गुरु की हाजरी च अज तुहानूं दस देना चाहुंदा कि जिहड़े अख तो तुसी देखिया आया सी उस अख तो नहीं देखिया, तुसी उस नूं एक संघर्ष के रूप च देखिया। असीं वो संघर्ष बिल्ड किया, लड़िया ते उस संघर्ष नूं जित्तिया ते उस संघर्ष के राही पंजाब की आज़ादी दे लई होण वाले रेफरेंडम दे डब्बे उस पंजाब दे उस किसानी संघर्ष राही उस जालम सरकार दीआं जड़ां दे विच रख दित्ते ने। सारे दा सारा संघर्ष सिंगल हैंडडली शहीद हरप्रीत सिंह राणा ते उहदे साथियां ने लड़ के जित्तिया आ, उस भारत की पिठ लाई है। ये आने वाले इतिहास च कल्ले कल्ले तत्थ दे नाल तुहानूं दसांगे कि किहड़ी किहड़ी तरीक नूं असीं की कीता सी ते ओह संघर्ष खड़िया सी। तुसीं तां सिर्फ एक पार्ट देखिया होगा, लाल किले दे उत्ते संगत नूं चाढ़ देना 238 सालां बाद। लाल किले दे उत्ते जे खालिस्तान दे झंडे लगे सी, केसरी निशान लगे सी ते ओह देन है शहीद हरप्रीत सिंह राणे दी, ते इह दुनिया नूं पता होना चाहिए है। सत श्री अकाल। सो इस संघर्ष उस नौजवान ने सिंगल हैंडेडली तुहाडी झोली च पाया, जिन्हों तुसीं अज किसानी संघर्ष कहने हो, ते पाया उन्हें इस कारण नहीं है भी किसी होर नूं दे दिए। एक कौम की आज़ादी दे लई लिया गया एक कदम सी, जिहदे विच असीं सक्सैसफुली इस मिशन नूं पूरा कीता सी। ते ये रिपोर्ट मैं नहीं कहता, ये भारत दीआं इंटैलीजेंस एजेंसियां कहदियां ने, लिख के ले दित्तियां ने उन्होंने भी भाई 1 साल इन्हां ने साडे नाल खेडिया। ये है सिखां दी चढ़ाई, ये है सिख कौम के संघर्ष की चढ़दी कला। ते मैं हुण आखिरी सुनेहा इन्हां शहीदां दे उत्ते तुहानूं देना चाहुंदा, खास तौर ते नौजवानां नूं। इंग्लैंड की धरती ते वोटां पईआं तुसीं देखियां ने, यूरोप च वोटां पैंदियां देखियां ने, इटली च कहंदे सी भी एक सिख वोट नहीं पाउण आऊगा, लखां दियां वोटां पवाईयां ने। ते कनेडा दे विच संगत ने मूँह मोड़ दित्ते ने उस जालम सरकार दे। पहले फेज दे विच 1,10,000 तो उपर सिख निकल के बाहर आया, दूसरे दे विच 75,000 प्लस तो उपर सिख निकल के बाहर आया। ते हुण ये फैसला तुहाडे ते है भी कौम की आज़ादी लई ये वड्डिया गया संघर्ष तुहाडे जिम्मे है। नौजवानों, ये लाइन खिंची है आज़ादी दी, आओ सारे नौजवानों हुण टप के इन्हां शहीदां दे नाल जुड़ चलीए, इन्हां दे इतिहास दे नाल जुड़ चलीए। अज इस समागम दे विच आए हो ते गुरु अगे अरदास करके अज तो ही शुरू कर दिओ। देर है दुरुस्त है, समा लंघ जाता है, समा कभी फड़िया नहीं जा सकता, समय नूं अग्गों घेरिया जा सकता है। जिहड़ा मैं ते वीर राणा जुड़ के घेरदे सी ते अज उस वीर की जगह तुहाडी जिम्मेवारी है। सो हर एक पार्ट बनीए सिख कौम की आज़ादी के संघर्ष दे विच। मैं एक नारा जिहड़ा उस नौजवान का लाउणा है, तुसीं साथ देना है। जिंदाबाद शहीद भाई हरप्रीत सिंह राणा, शहीद भाई हरप्रीत सिंह राणा। खालिस्तान, खालिस्तान, खालिस्तान।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਣੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਣੇ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਧਰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच जुड़ी हुई खालसा साध संगत जी, आओ गज बज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वैसे तो हम बोलने की गल रही नहीं, बिक्रमजीत सिंह ने बड़ा सुचज्जे ढंग नाल राणा सिंह बारे दस दिता। साडे परिवार का वो जिगर का टुकड़ा सी। जीवन में चलदियां कोलों कई करवट, कई मोड़ आउंदे हन। जिद्दां सतगुरु हरगोबिंद साहब ने भाई बिधि सिंह ते किरपा कीती सी, उन्होंने चंगे पासे ला के इतिहास सिरजिया सी। यही मान प्राप्त भाई राणा सिंह नूं होया, जिन्हां ने सतगुर तो किरपा कीती उन्हां ते। उन्होंने अपना कीता जो वादा सी वो पूरा किया, क्योंकि जिद्दां बिक्रम सिंह ने दस्सिया बिल्कुल पता सी उन्होंने भी मेरी जिंदगी ते मौत की लड़ाई चल रही है, पर उन्हें दुनियाबी मौत नूं नहीं चुनिया। उन्हें उस मौत नूं चुनिया, सतगुर अगे सीस भेट दिओ जे सतगुर सच्चे भाव है। क्योंकि उन्होंने पता सी भी दुनियाबी मौत आ थोड़े चिर दी हुंदी है, पर जिहड़ा आनंद परमानंद उस मौत विच आउंदा है, जिहड़ा अपने संघर्ष प्रति जूझ के मिलती है, वो कर्म वाले नूं मिलती है। हुण कई सिंह असीं संघर्ष विच चलदे हुंदे सी, इत्थे कई बारी मूँह ते निकल जांदा जी असीं ते गुरु की किरपा नाल बच के आ गए। पर मैं उन्हां नूं कहंदा हुंदा, सिंघो ਇਹ ना कहो अपने ते किरपा नहीं हुई, आपां अणभागे है। अपनी किस्मत में नहीं महाराज ने शहीदी लिखी सी, वो कर्म वाले हैं जिन्हां दे शहीदी की दात बहुत वड्डी है। ये कर्म वाले नूं मिलदी, जिद्दां जसवंत सिंह खालड़ा वो भी दस के गए सन। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं तुहानूं थोड़ा मौजूदा हालात जो पंजाब दे हन उन्हां वल भी झाती मराउणी चाहुंदा हां। हुण पंजाब की धरती ते अमृतपाल सिंह जी तुरे हैं, नौजवान वीरा घत के उन्होंने मगर चल रहे हैं। वो सारे जो हुण उन्होंने बीर यात्रा शुरू की खालसा बीर, वो अकाल तख्त साहब तो आनंदपुर साहब नूं जाना है उन्होंने। मैं बेनती करदा इत्थे भी जिहड़े नौजवान हैं, ये कोई अमृतपाल की गल नहीं है, साढ़े गुरु साहब का सिद्धांत है। जदों तक असीं खंडे बाटे की पहुँच नहीं लंदे, ये सच्चाई है, असीं गुरु के सिख कहाउण का हकदार नहीं रहिंदे। सो नौजवान वीरो, तुसीं उस वीर का हौसला वधाउण लई विदेशों में भी एक ऐसी लहर चला दो। मैं तो किरपा करे सच्चे पातशाह, ये साड़ा केंद्री स्थान है सिख सोसाइटी, भाई दविंदर सिंह जी बैठे हैं, इन्हों भी बेनती करदा कोई इतों ये लहर आप शुरू करिए। एक पंजाब की धरती ते तुसीं देखिया हिंदू सूरी जिहड़ा बहुत कोई बोलदा सी, लक्ष्मीकांत चावला जिहड़ी वो भी बहुत कोई बोलदी है, बेटा रणवीर बिट्टू, ये पंजाब की धरती का खा के ते पंजाब की धरती के लोगों के खिलाफ ही गल्लां करदे हन। मैं दूजे सूरी संजय सिंह की गल करदा हाँ,
ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਿਆ। ਸੰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। RSK ਸਿਨਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਲਾਮੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਐਸੇ ਪੀਸ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦਾ 4-5 ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕੱਟੜ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ UNO ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਵੀ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਹਾਸੀ ਆ ਉਹਦੇ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 30-30 35-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਬੰਦ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਵੀ ਬਜਾਏ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਲੈ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਹੈ ਜੋ USA ਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ USA ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੀਟਿਕ TV, ਜਿਹੜੇ TV ਦੇ ਵਾਹਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟੂਡੀਓ ਜਦੋਂ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਰੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਭੇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੌਮੀਅਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਠ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੂਚੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੰਥ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਪੈਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ $1,40,000 ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, $90,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਰਪੈਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਜਾਂ ਥਰਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ $50,000 ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ, JP ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12:45 ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
नटरो आरशो जप जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देशी बाबर मोहे, देशी बाबर मोहे। शुकर मन ते कब हूँ न करो, शुकर मन ते कब हूँ न करो। देशी बाबर मोहे, देशी बाबर मोहे है। अर्शिक हो अपने ही मन को, लालच हो गुण तो चुनो। अर्शिक हो अपने ही मन को, लालच हो गुण तो चुनो। जब आपकी दौत निदान बने, जब आपकी दौत निदान बने, हिरण में तब पूज करो। देशी बाबर मोहे, देशी बाबर मोहे। शुकर मन ते कब हूँ न करो, शुकर मन ते कब हूँ न करो। देशी बाबर मोहे, देशी बाबर मोहे। जब आपकी गोद निडाल बने, अति हिरण में तब जूझ मरो। हिरण में तब जूझ मरो। जब आपकी गोद निडाल बने, अति हिरण में तब जूझ मरो। जब आपकी गोद निदान बने, जब आपकी गोद निदान बने, अति हिरण में तब जूझ मरो। देशी बाबर मोहे है, देशी बाबर मोहे है, देशी बाबर मोहे है, देशी बाबर मोहे है। अबरी के दे हे पहे हमको अबू, रीत के दे हे पहे हमको अबू, रीत के दे हे पहे हमको। जो हो बेनती कर जोर करो, जो हो बेनती कर जोर करो। दीजिए के दे हे बहे हमको, दीजिए के दे हे बहे हमको। छत
हे रब हे सस हे करुणानिध, हे रब हे सस हे करुणानिध, मेरी अभय विनती सुन लीजिए। और ना मांगत हो तुम ते कछ, चाहत हो चित में सोई कीजिए। शस्त्र सो अत हिरण भीतर, शस्त्र सो अत हिरण भीतर, तुझ मरो तो साच पतीजय। शस्त्र सो अत हिरण भीतर, तुझ मरो तो साच पतीजय। संत सहाय सदा जग माहे, संत सहाय सदा जग माहे, कृपा कर श्याम इन्हें बर दीजय। अपरीज के दे बहे हमको, कृपा कर श्याम इन्हें बर दीजय। देह शिवा पर मोहे छुप कर मन पे कबू न डरो, न डरो अरशो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हर्षिक हो अपने ही मन को, यह लालच हो गुण तो उतरो। जब आव की ओट निदान बने, अत हिरण में तब दूज मरो। अब रीत के दे बहे हमको, गगन दमामा बाजियो, गगन दमामा बाजियो, करो निशाने का। खेत जो मांगो सूरमा, अब जूझन को दाओ। सुरासो पहचानिए, जो लरे तीर के हेत, ऊर्जा पूर्जा कट मरे, कभू न छाड़े खेत। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सपना की रेण का, तो आओ हमारे पास। जिस मरने ते जग डरे, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए। कबीर ऐसी होए परी, ऐसी होए परी, मन को भावत कीन। मरने ते क्या डरना, जब हाथ सिंधोरा लीन। अब रीत के दे बहे हमको, अब रीत के दे बहे हमको, दो हो विनती कर जोर करूं। तन जियो ते को जग में, तन जियो ते को जग में, मुझते अर्चित में जुद विचारे। देह अनित नानिक रहे, जस नाम चढ़े भव सागर तारे। अब रीत के दे बहे हमको, अब रीत के दे बहे हमको, जो हो विनती कर जोर करूं। खग खंड बिहंडम खंडल खंडम,
देगम अमृत पारन जय देगम रीज के दे के बहे हमको रीज के दे के बहे हमको ओ बेनती कर जोर करूं जो ओ बेनती कर जोर करूं अब रीज के दे के बहे हमको रीज के दे के बहे हमको छतरी को पूत हो बामण को ना है छतरी को पूत हो बामण को ना है कहता आवत हो जो करूं अरे और जंजाल जितो ग्रह को हर और जंजाल जितो ग्रह को तो है त्याग कहाँ चीत काम धरूं अब रीत के दे के बहे हमको अब रीत के दे के बहे हमको ओ बेनती कर जोर करूं जो ओ बेनती कर जोर करूं अब रीत के दे के बहे हमको रीत के दे के बहे हमको जब आन की ओट निदान बने जब आन की ओट निदान बने अतही रण में तब जूझ मरूं जब आम की ओट निदान बने अतही रण में तब जूझ मरूं अब रीत के दे के बहे हमको अब रीत के दे के बहे हमको जो हमको अब रीत के दे के बहे हमको रीत के दे के बहे हमको वाहिगुरु जी इन्नी सेवा प्रवान करो जी फुल्ला चुक्का बख्श लेटिया फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਬੈਠੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟ ਆਖਿਆ ਤੇ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਜੇ ਤੇ ਨਵਾਜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ 5ਵੇਂ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਝੂਠ? ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮਨੋ ਕਸੁਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੈਗੀ? ਧਰਮ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਜਜ਼ਬਾ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਕੀਰਤਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉਹ 5 ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਊ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊ, ਉਹ ਕਿ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ? ਸੱਚ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨਾ ਕੋ ਚਾਹੁਆ ਮਰੂ तो हर के द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। मरना मुनसा सूर्य हक है जे होए मरण परवानो। ते कदे कदे संत बाबा करतार सिंह, बाबा जरनैल सिंह लागे एक धारना बोली आती होंदी सी
ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਧਾਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲੇ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਝੱਲੂਗਾੜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰਾਣਾ ਦਾ ਝੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿਰ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜਿਹਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, हे रब हे सस हे करुणा निध मेरी अब बिनती सुन लीजै और न मांगत हूं तुम ते कछ चाहत हूं चित में सुई कीजै शास्त्रन स्योवत हीरन भूतर जूझ मरूं तो साच भतीजै। उदा झूठ न मनी, सच तां आ जूझ मरूं तो साच भतीजै संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम यह वर दीजै। उदन पूरा होना है। अज मैं एज ए सिख, मैं कोई फाउंडर नहीं बोल रहा अज, नहीं एज ए सिख हुंदियां होइयां, एज ए पंजाबी हुंदियां होइयां अपने इखलाक की आवाज तो आवाज कढ़दा कि हरप्रीत सिंह जी शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले। देखना है जोर कितना बाजुए कातल में है, वो देखना इंडिया की गवर्नमेंट ने दसना भी कितना कि तेरा जोर है, देखना है। ये नहीं जियो मैले ये नहीं होना, ये सानू अंदरों भी ते बाहरों भी जियो निर्मल बाहरों निर्मल बाहरों ता निर्मल जियो निर्मल, ते फिर सतगुर की करनी कमानी होनी, ओदा नहीं होनी। सिर्फ इस गल के उत्ते खड़े खड़ जाना आपां नहीं, अंदरों सारे इकट्ठे हो जाइए। सारे जिन्होंने एक दिन काम किया आज़ादी वास्ते, जिन्होंने एक पैर पुटिया आज़ादी वास्ते, जिन्होंने प्रशादा छकाया आज़ादी वास्ते, जिन्होंने कुट खाधी आज़ादी वास्ते, ते जिन्होंने जाना दित्तियां आज़ादी, सारे एक हो जाइए। कि आप सहमत हैं गल दे, सच बोला कि ना बोला? हुण कट्ठे है झाती अंदर मारनी अंदर, तो सतगुरु चल पातशाह मूँह रखना है। अखलाकी है, डिसिपलिन है सतगुरु पातशाह का, करैक्टर है। ये झाती अंदर च मारनी है। हो सकता कि कबीर सब ते हम बुरे मैं बुरा होवां, हम तज सानू छड्डियो सब भले मैं बुरा होवां, पर सतगुरु पातशाह के चरणों च खलो के बेनती करते हैं कि संगत जी भैनों भरावो समूह जथेबंदियां वालियो अरदास करियो कि मैं आज़ादी तो पकौड़ा नहीं ना हो। जे मरा तो सच मनियो, उदा ना मनियो। कई बारी कथा सुनते होने सच्चे पातशाह दे ओ गुर इतिहास के समय की अपने कथा करा को कि बाबा बुढ़ा जी के अखीरले वेले की आख्या भी हुण मेरी दाढ़ी चिट्टी है, नहीं तो चिट्टी कदे कदे भी काली हो सकती है। ओ निभ जावे, जे निभूगी तो फिर आप उत्थे होना नहीं, तो जो मर्जी कर लीए। ये आम गल्लां अज की जिंदगी विच सिक्स फॉर जस्टिस एक जथेबंदी सामने उगर के सामने आई है। वो किद्दां आई है? तुहाडे सहयोग दे नाल, कलियां कोई पहलवान नहीं होगा, गुरु की मेहर दे नाल ते नाल दीप सिद्धू कित्थों पैदा हो गया? मूसे वाला भी पैदा हो गया। एक दे नहीं, बाबा जरनैल सिंह टकसाल का कली का नहीं रह गया, ते हरप्रीत सिंह भी अज कली का नहीं है। ते अज जो अज आवाज आउंदी है
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੋਧਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਧਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਧਾ ਕੱਢੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਠੇ ਮੱਡਮ ਮਾੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਜਿਮੀ ਪੁੱਛੇ ਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਖੇਮਟ ਕਿੰਜ ਗਏ, ਜਾਲਣ ਗੋਰਾ ਨਾਲ ਆ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਜੇ। ਅਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੀ ਮਨਾਇਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਥਿੰਗ, ਜ਼ੀਰੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕ ਜੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਮਿਰਦੇ ਹਿੰਮਤੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਤੇ ਮਦਦੇ ਖੁਦਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਹਿਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਚੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਪਰਚੀ ਮੈਂ ਮੁੱਦੀ ਮਾਰੀ ਜੇ। ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਨਾਹ ਮੇਰਾ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੂਕ ਰਹੂੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕ ਰਹੂੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੂਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਸਵਰਨ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। और बब्बर भी आ गए सी, लिबरेशन भी, कमांडो भी, आर्मी भी, दुष्ट शोध भी, लिबरेशन सारी फोर्स सारिया है, सारे विचर के बाबा कृपा करे ये सारे मिल के जुड़ के रहिए तो ताकि साड़ी आज़ादी सानू मिल जाए। अरदासा आ करो, मन चों कढ़ दिओ, सहज की अवस्था लै आओ, गल तां बननी ते संकीर्णता हुई ते अज भी संकीर्णता पाउंदी नहीं। बाबे नूं ये गला सतगुरु ने आख्या हर जू हंकार ना पावे, उन पाउंदा नहीं जे ते निंदा भली किसे की नहीं ते करदा वो मन मुख मुग्ध करे ने, दूजा कोई नहीं करता। वो मनमुख नहीं बनना, सन्मुख बनना। सतगुरु जी करो कृपा, जो असीसा कौम नूं आज़ादी बख्शो, इकट्ठे करो, मन दी संकीर्णतावां दूर करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पर्ची दे दो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन भाई सुखविंदर सिंह जी ठाणा, जिन्हों ने बड़ी विस्तार दे नाल दस्सिया अंदरों बाहरों वाली गल। ये तो किरपा ही होवे तां हुंदी है, जीवन होवे। आपां राणा सिंह दीयां गल्लां करदे हां, एक उन्हां दे परिवार दी जिहड़ी आखिरी सच आ ना, कई बार कहना मेरे तो रह नहीं हुंदा। राणा सिंह दी माता हरिंदर कौर जी नित ने मनास गुरु घर दी पिछले 20 सालों तो साडे नाल, जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आउंदे ने तां उत्थे हुंदे ने। जिद्दण राणा सिंह दी लाश फ्यूनल होम च पई सी, मैं अमृत वेले सोचिया भी अज भैन जी आउणगे कि नहीं, फुरना है, इंसान है। तो जदों मैं उठ के देखिया सिमरत बाद उत्थे दरवाजे खड़ी सी, मैं कोले गया, कहंदी जीदा सीगा लै गया, उन्हें दित्ता सीगा। ये अंदरों बाहर दी निशानियां अज तक भी वो साडी भैन, ये योधियां नूं जन्म देना आम गल नहीं हुंदी। योधे बिरलियां मावां ही पैदा करदियां, जिन्हां दे दिल विच सिੱਖੀ दी चाहत, गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा, पंथ की सेवा, पिछले 3 दिनों तो भांडियां की सेवा, कुछ कारणा करके पानी ठंडा सी, कितना ठंडा पानी आ, बड़ी सेवा करते आ। साडे बिल्डिंग चेयरमैन साहब बैठे जिहड़े कि चंगी तरह जानते अमृत वेले, उन्होंने भाई कुलदीप सिंह होनी भी। सो भाई मातावां दी, भैणां दी, परिवारां दी, सारिਆਂ ਦੀ सेवा हुंदी है। उन्हां करके ही अज आपां वो हरप्रीत सिंह राणे नूं याद करते हैं। साडे अगले बरादे ने डॉक्टर बख्शीश सिंह जी। सो वो चंद मिनट लई संगतां नूं संबोधन होणगे,
ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਭਾਈ, ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਢੱਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਰਾਣਾ ਯੂ ਨੀਡ ਹਾਰਟ ਵੈਲਵ ਸਰਜਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਝ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗਗਨਦੀਪ, ਉਹ ਉਸ ਵੈਕਿਊਮ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1621 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 1621 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 1628 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਤੀ, ਪਰ 401 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਯਾਰ। 401 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੇਖੀ ਜੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੇਖੀ ਜਾਊ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਊ। ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ 35,000 ਵੋਟਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, 10,000 ਜਨੀਵਾ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 50,000 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। 110,000 ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 75,000 ਪਈਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਥੰਮ ਵਾਂਗ ਖਲੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਗਏ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ,
ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪਰ ਜਸਮਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੂਡ ਫਾਰ ਆਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੂਡ ਫਾਰ ਆਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੂਡ ਫਾਰ ਆਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ $10,000 ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ $8500 ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਫੁੱਲੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੂਡ ਫਾਰ ਆਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੂਡ ਫਾਰ ਆਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ $10,000 ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੂਡ ਫਾਰ ਆਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੂਡ ਫਾਰ ਆਲ $10,000 ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੂਡ ਨੰਬਰ 4 ਫਾਰ ਆਲ ਡਾਟ ਚੈਰਿਟੀ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 501(c)(3) ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਅਪ ਟੂ 40-50% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਬੜੀ ਹਾਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੋਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਏ ਟੇਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਕੋਨੋਸਾਈਡ ਐਂਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਏ ਟੇਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਚੂਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਕੋਨੋਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਆ 33 ਵਾਰ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਖ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 1955 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼। 1984 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਸਿੱਖਸ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦੋ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। amazon.com 'ਤੇ ਜਾਓ, ਬਾਰਨਸ ਐਂਡ ਨੋਬਲ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ iTunes ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਈ-ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਥਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਇਲਟੀ ਹੋਏਗੀ 1/10 ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਰਾਇਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੂਡ ਫਾਰ ਆਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾਣ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੂਡ ਫਾਰ ਆਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਰਪਾ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਵੇਕਲਾ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ। ਤੀਸਰਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਪਹਿਰਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਲੂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਰੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਅੱਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੈਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 1,10,000 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਭੈਣਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਕਲੇ, 106 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ 98 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, 103 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਤੜਫ ਰੱਖਦਾ ਸਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਡਰਾਈਵ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੂਗਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ 1:45 ਤੱਕ
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਗਨ ਤਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਭਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾ। खेत जो मांडियो सूरमा, अब जो जन को दाव। सूरा सो पहचानिए, झुलर दीन के हेत। पुरजा पुरजा कटमरे, कबहू ना छाड़े खेत। जुगो जुग अटल शब्द ब्रह्म सतगुरु, रूहानियत के चश्मे, ज्ञान के भंडार, सरमानता के रहबर, चार छत्र तख्त के मालक, ज़ाहरा ज़हूर हाज़रा हजूर, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत वडभागी हो। बड़ा ही महान दिहाड़ा है जिथे बाबा दीप सिंह जी उन्होंने शहादत को समर्पित है। उत्थे कौमी शहीद भाई राणा सिंह जी, जिथे उन्होंने परिवार, सारिया सिद्ध संगतां, जथेबंदियां मिल करके वो मार्ग दा उस विचारधारा ते चलदियां होया जिन्होंने असीं नतमस्तक होने, सिजदा करते हैं। बहुत कुछ मेरे तो पहला वड्डे वड्डे विद्वान सज्जन जिहड़े कौम नूं समर्पित ने उस मार्ग ते चल रहे हैं। आप दे नाल विचार साझे कीते ना आओ जितना को समा मिलिया है आपां को पंथक विचारा गुरु दी मत अनुसार कर सकीए। संगत सरबत जितनी कोई गुरु दरबार विच हाज़र है वो सुरती बिरती नूं कागर करके गुरु फतेह दी सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती। जो रब्बी लताफत है, रब्बी विचारधारा है, वो जदों संसार विच प्रगट हुंदी है तो उन्होंने कोई शरीर धारना पैंदा है। उस शरीर विच आके ही वो पैदा हुंदी है रब्बी लताफत। और उसके पैदा करने वास्ते वो जलवा जिहड़ा जदों पैदा करती है, बड़े सियाणियां ने किते बोल लिखी कि चमन जिंदार है। जिहड़ा चमन हुंदा है, बाग बगीचा हुंदा है, उहदे विच कोई रोज़ खाद नहीं पाई जाती है। पेड़ां दे पत्ते झड़ते ने, उही गलते ने, उहदी खाद बनती है। और वो पेड़ दे झड़े हुए पत्ते ही सुके हुए पेड़ नूं फिर हरियावल दे जाते हैं। एक कुदरत का नियम है। फिर बसंत आ जाती है।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੇੜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਕੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਵਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ, ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਖੇਤਰੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰੇ ਸਮਵੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਕਾ ਪਾਂਡਵਾ ਚਚੇਵ ਕਿਮ ਕਰੁਮੰਤੀ, ਸੰਜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸੰਜੇ। ਮਾਮਕਾ ਮੈਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਾਂਡਵਾ ਪਾਂਡਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਪਾਂਡੂ ਤੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਾਮਕਾ ਪਾਂਡਵਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਾਂਡੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਨਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਆਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬੜਬੜੀਏ ਮਹਾਨ ਪਿਟਾਵਾਂ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੋੜੇ ਰੋਕੋ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਉਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਿਖਰੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ
ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨੇਊ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਇਹ ਊਚ ਨੀਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਬਰ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ। ਜੇ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਪੜੋਗੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਧਰਮ ਕੀ ਗੱਤ ਰਹੀ। ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਆਪ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗੂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਮਾਣੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਐਸਾ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂ ਸੀ, 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਗੂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 1733 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਈ, ਜੋ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਈ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਐਸਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੰਕਤੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਕਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਚੌਧਰ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਸਾਡੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੇ ਮਦ ਮੇ ਐਨਸ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨਾ। ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਪਾਲ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਸਵਾਰ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਲਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਟਕਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਗੁਟਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ,
ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਟਿਕਾਣਾ, ਜਿੱਤ ਲਾਇਆ ਤਿੱਤ ਲਾਗਾ, ਜਿੱਤ ਲਾਇਆ ਤਿੱਤ ਲਾਗਾ। ਜਿੱਤ ਲਾਇਆ ਜਿੱਤ ਲਾਗੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਵਾਬੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲਈ ਜਾਏ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੇ ਘਾਹ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾ ਖੋਈ ਜਾਏ। ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਬ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਅਤ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੀ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਕੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਿਕਾਨਾ, ਜਿੱਤ ਲਾਇਆ ਤਿੱਤ ਲਾਗਾ, ਮਾਂ ਲਾਲੀ ਪਿਓ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ, ਹੋਂ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ, ਲਾਲੀ ਨਾਚੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਆਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਜੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਉਹ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਛ ਹਾਰ ਕੀਆ, ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ 52 ਕਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਮਤ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੇਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੇਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਸੀਸ ਨੂੰ ਤਲੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਰਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕਣ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਬਲਿਦਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੱਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੱਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਕਾਨਾ, ਜਿੱਤ ਲਾਇਆ ਤਿੱਤ ਲਾਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਕਿਆ ਚਤਰਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਮਾਂ ਲਾਲੀ ਪਿਓ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉਸਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਗੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਗਾ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਫਿਲਾਡਾਫੀਆ ਤੋਂ ਜੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ,
ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਪੀਨ न ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਐਸੀ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਵਣਜਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਛਪਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਛਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਧਾ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵੱਖੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ
ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਸਨ ਭਾਈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਵਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਵਾਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਜੀਜ਼ ਦੀ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫੁੱਟ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਏਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀ ਸੁਚੱਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਕਰਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ, ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪ ਵਰਗੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲਓਗੇ, ਸਮਝਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਵਾਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਰਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ, ਦਿਸੀਏ, ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਅਜੀਜ਼ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ
ਔਰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੇਲਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸ਼ਹੀਦੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਪੁੱਕਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖੀ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ, ਫਿਰ ਪੰਥ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਲਈ ਲਾਇਆ। ਘਰ ਘਰ ਹੋਕਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੂਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਏ ਚੈਨਲ ਨੇ, TV 84 ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਭਰੈ, ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਇ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਇ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਇ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਬਣ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਿਦਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੋਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਠੀਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद रखें हमरी गुरियाई, ये अज भी कायम है। उत्थे डायस्पोरा दे विच जिथे अज 5 मिलियन तो ज़्यादा 50 लाख तो ज़्यादा सिख वसदे ने। भाई हरप्रीत सिंह जी राणा, जिन्होंने प्यार नाल असी राणा सिंह राणा भी कहते हैं, जिवें उन्होंने अपनी जिंदगी कौमी कार खालिस्तान बनाने लई
और ख़ास तौर पर रेफरेंडम 2020 की मुहिम जिसने डायस्पोरा दे विच जिस लैवल की अवेयरनेस पैदा की है कि यूनाइटेड नेशनस चार्टर के थले इंटरनेशनल लॉ के थले राइट ऑफ सैल्फ डिटरमिनेशन स्वै निर्णय का हक साडा मूल हक है, उस दे राह दे उत्ते उन्होंने अपना आप कुर्बान किया है। वो साडे खालिस्तानी संघर्ष के नायक ने, उन्होंने साथों विछड़िया एक वारा हो चुका है और अज असी उन्होंने भी याद कर रहे हैं। ये दिन इसलिए होर भी इतिहासिक महत्ता रखते। गल भाई दलेर सिंह जी ने भी की महाराष्ट्र के हवाले नाल, भाई लखविंदर सिंह जी ने महाभारत का जिक्र किया, तो क्योंकि भाई साहिब सिंह जी का जिक्र करते हैं ध्यान बिदर वाल गया, तो फिर भाई गुरदास जी की एक वार जदों कि महाभारत शुरू होने तो पहला कृष्ण जी ने एक फाइनल अटैम्प्ट किया डायलॉग का, जिमें सिख कौम का फाइनल अटैम्प्ट इंडियन स्टेट के नाल सी धर्म युद्ध मोर्चे वेले आनंदपुर साहब का मता कि विद इन कंट्री जिसनों असी खालसा जी के बोरबाले के रूप आनंदपुर मते च कह कि 3-4 महकमे सेंटर अपने को रखे, बाकी स्टेटां नूं ऑटोनमी दे। ये फाइनल अटैम्प्ट सी, पर उन्होंने तो सिख कौम के खिलाफ टोटल वॉर डिक्लेयर कर दी। पिछले हफ्ते मैं वाशिंगटन DC से यूक्रेन जिथे के यूनाइटेड सिक्स वालों बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन एड का काम फरवरी तो ही चल रहा है। उन्होंने पार्लीमेंट के 4 प्रोमिनेंट मैंबर जिहड़े कि उन्होंने वड्डियां कमेटियां के भी मैंबर ने, वो स्टेट डिपार्टमेंट के सदे ते वाशिंगटन DC आए हुए सी। उन्होंने मिड टर्म पोल जी अमेरिका च हुई उहदे चो एज एन ऑब्जर्वर भी सी, और सिख कौम की उत्थे जो ह्यूमैनिटेरियन एड और जिस किस्म का साडा रुतबा उन्होंने मंच से, उन्होंने इच्छा ज़ाहिर की कि वो सिख डेलीगेशन के नाल भी मिलना चाहते हैं, सिखां बारे जानना चाहते हैं। वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट के बिहाफ के उत्ते एक डेलीगेशन के नाल हायाट होटल वाशिंगटन DC दोपहर 1 तो 4 बजे तक उन्होंने नाल एक पूरा सैशन सी, और उसे शाम उन्होंने नाल वाशिंगटन DC दे नेवी कैंप होटल दे विच डिनर भी सी। और मैं बहुत बार क्योंकि एक साडी कौम दे विच जदों असीं चर्चा भी करते हैं, एक सैल्फ एनालिसिस हुंदा है जिसनूं आपां पड़चोल कहंदे ने, एक सैल्फ कंडैमनेशन हुंदा है जिन्हों आपां नखेधी कहंदे ने। बहुत बार असीं अपणियां कमजोरियां की गल ज़्यादा करते हैं। एनालिसिस चंगी गल है, पर इस गल दे उत्ते सानू गुरु दे उत्ते सिदक फखर माण होना चाहिए कि इन्हां लगभग 5.5 सदियां चों 4 सदियां साडे रैगूलर उस टकरा दियां सदियां ने। गुरु अर्जन साहब की शहादत दे नाल 1606 दे विच ये मुगलिया साम्राज दे नाल ओपन साडी टक्कर शुरू हो जाती है। फिर नादिर शाह 1739 च आंदा है, फिर 1746 तक पहुँचते अहमद शाह अब्दाली 17 वार आया, फिर उसका पुत्र जिहड़ा है वो तैमूर वो आंदा है, फिर उसका पोता शाहजमान। जदों असी बाबा बंदा सिंह बहादुर तो लैके बाबा दीप सिंह शहीद तक का जिक्र करते हैं, तो जहान खान अब्दाली के पोते दे नाल जिहड़ी बैटल है फाइनली बाबा दीप सिंह शहीद की हुंदी है। और जदों असी कदे तरन तारण तो अमृतसर जाइए, राह दे विच चब्बा पिंड है, तो बाबा नौत सिंह की समाध, इस गल का ध्यान रहे कि बाबा नौत सिंह शुकर चकिया मिसल के बानिया चो ने, पर अल्टीमेटली वो सब छड़ छड़ा के अपने बच्चों के हवाले करके बाबा दीप सिंह शहीद के कोल दमदमा साहब आ जाते हैं। क्योंकि 10वें पातशाह दखन वाल जाने को पहला दमदमा साहब विखे बाबा दीप सिंह जी जिन्होंने खुद गुरु कलगीधर पातशाह तो अमृतपान किया, बहुत वड्डे स्कॉलर सन। कैलीग्राफी दे विच इतिहासक सबूत ने कि 4 गुरु ग्रंथ साहब दीयां बीड़ां जिहड़ियां उन्होंने अपने हाथ नाल लिखियां उस वेले 4 तख्तां ते सुभायमान कीतियां गईयां। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर पंथ का जथेदार थाप के 10वें पातशाह भेजते हैं, उन्हां दीयां मुढ़लियां जंगां दे विच भी बाबा दीप सिंह शमूलीयत करते हैं। जदों 65 जत्थियां चों 12 मिसलां सिरजियां जांदियां ने, उदों मिसल शहीदां ये बाबा दीप सिंह शहीद उसनूं हैड करते हैं।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਿਸਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਜੰਗ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਵੀ 93-94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਚੱਬੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਅਗਵਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਨੇ ਸਮਨ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਰੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਵਰੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਕਲਚਰਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ। ਆ ਜਿਹੜੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਥ ਨੇ ਫਤਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਓ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ 1710 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰੀ 1710 ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ 30-35 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਇਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਵੀਟ ਯੂਰਪ, ਇਜਿਪਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਰਜਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਆਵਰ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਸੈਟਲ ਵਿਦ ਰਸ਼ੀਆ ਐਜ਼ ਵੈਲ। Russian KGB was instrumental in joining hands with India's RAW to invade our sanctum Darbar Sahib in the first week of June 1984. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 4 ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਭਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੈਣਗੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ ਕਿ ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਠਹਿਰਦੇ ਉਹ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਬਿਦਰ ਵੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਰ ਦਾਸੀ ਸੁੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਲੂਣਾ ਸਾਗ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਬਿਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਠਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤਾਰੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬੀ ਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਬਿਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਦਰ ਸ਼ੂਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ 5 ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ
कि इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद करें हमरी गुरियाई। भाई दलेर सिंह जी उन्हों की सारी टीम बहुत वधिया काम कर रहे हैं। जदों असी डेमोग्राफी दे विच नंबर गेम देखते, सिद्धांत गुरु का परपक्क साडे कोल है। साडा सफ़र पातशाह तक का स्टैप बाय स्टैप 10 जामिया दे विच सिख धर्म कला एक धर्म तक महदूद नहीं है। असी एक तहजीब है, असी एक सिविलाइजेशन है, असी एक सभ्यता है, असी धर्म है, साडी जबान है, साडा कल्चर है, साडा विरसा है। ते सब तो वड्डी गल साडी कॉमन परसीक्यूशन जिसने सानू नेशन के तौर पर और 1849 तक 1.5 लाख मुरब्बा मील के उत्ते खालसे दे सॉवरन परचम झूलते रहे। 1947 तो पहला जिन्नियां नैगोशिएशनस हुई वो बेशक कोई कमीशन आंदा है, रेड क्लिफ कमीशन तो फाइनली आया, उस तो पहला कैबिनेट कमीशन है जहाँ दूसरे कमीशन ने सिख तीसरी धिर ने नैगोशिएशन दे विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे विच कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो बाद तीसरी धिर सिख ने। असी बेशक असी 47 के दौर की अपनी मूर्ख लीडरशिप की गल करते हैं जहाँ ट्रैप च फसी लीडरशिप कह लो, लेकिन इस सब के बावजूद ये गल की कोई डिनायल नहीं है कि सिख नुमाइंदे जिहड़े कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दे विच सन दोनों, भुपिंदर सिंह मान, सरदार हुकम सिंह, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे उस खरड़े ते दस्तखत करन तो ना कर दी सी। उन्होंने ये कहा सी कि दिस इज बिट्रियल ऑफ द सिक्स, दिस इज बिट्रियल ऑफ द प्रोमिसेस मेड टू द सिक्स, वी रिजेक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो डी फैक्टो बेशक असी कैप्चर होए इंडियन मैप दे विच, डी ज्यूरिस कानूनी तौर पर साडा असी दा हिस्सा ही नहीं है इन्हां दे, इसलिए इन्हां दा कानून का दायरा की है, किहड़ा कानून का दायरा तोड़िया जाता है, किहड़ा वधाया जाता है, उहदे नाल साडा कोई मतलब नहीं है। 37 साल 47 तो जून 84 तक साडी स्ट्रगल जिन्हों कहा भी फाइनल कि कुछ ना कुछ ऑटोनमी के थले असी कोई ना कोई साझापन कर सकते हैं, पर जदों फाइनल अटैक टोटल वॉर उन्होंने साडे ते भरपा की, उस तो बाद खालिस्तान की स्ट्रगल इस तो बिना होर कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई भी जड़ा जिन्होंने किसान मोर्चे के दौरान देखा अज दे जो हालात पंजाब दे ने, जिस किस्म दी नीतियां हिंदूत्व वालियां दियां ने, इस बारे तुसी सारे जाणो। लेकिन मैं समझदा भी सिक्स फॉर जस्टिस वधाई दी हकदार है कि उन्होंने डायस्पोरा सिखां दी पावर भी दसी। जिहड़े लोग ये कहंदे सी जी ये ढाई टोटलू ने अपनियां दुकानां इन्होंने चलाइयां हुई ने, एवें भड़काऊ जे नारे मारते हैं, इन्हां दे नाल तां कोई नहीं है। लंडन तो रेफरेंडम की शुरुआत होंदी है, इटली टोरंटो दे विच एक सितंबर के महीने, एक नवंबर के महीने, और जिस लैवल के उत्ते इंडियन गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया है, जो तुसीं कैनेडियन गवर्नमेंट के नाल देखो कि पहला वो डिप्लोमैटिक प्रोटेस्ट अंदरूनी करते हैं, फिर उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर आस्ट्रेलिया के दौरे वेले कहता है कि जी ये फ्रेंडली एक्ट नहीं है, फिर वो डिमार्शे जिहड़ा कि एक स्नब हुंदा डिप्लोमेसी की लैंग्वेज वो कैनेडियन गवर्नमेंट नूं दिंदे ने, फिर वो ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हैं कि जी कैनेडा दे विच बहुत एंटाई इंडिया लाइन है, हिट क्राइम हो रहे हैं, जो कर रहे हैं उन्होंने सजा नहीं दी जा रही, तो कैनेडा काउंटर एडवाइजरी दिंदा है कि इंडिया तो बचो, ये रेप कैपिटल है, इत्थे ये चल रहा। सो इस लैवल तक जिहड़ा डिप्लोमैटिकली भी अज वो भी वक्त आ सकता है कि अल्टीमेटली इंडिया अपना हाई कमिश्नर पुल कर रहा है कैनेडा चो, तो कैनेडा भी जिहड़ा फिर क्विड प्रो क्यू करेगा वो भी वापस सदेगा। ये साडी स्ट्रेंथ है। और मैं समझदा है कि वीर हरप्रीत सिंह राणा असी फ्राइडे का जो कि TV 84 ने समुचा प्रोग्राम सचो सच का वीर हरप्रीत सिंह राणा के नाम किया सी, भाई कुलदीप सिंह जी, भाई रजिंदर सिंह, ये समुचा परिवार, ये कोई एक जनरेशन की कंट्रीब्यूशन नहीं है। जे असी देखिए कि जदों असी गुरबाणी ये फरमान पढ़ते हैं कि बाबाणियाँ कहानियाँ पुत सपुत करें, कि बजुर्गों दियाँ कहानियाँ बजुर्गों दियाँ बातां पुत्रां नूं सपुत्र बनांदियां ने, पुत्रियां नूं सपुत्रियां बनांदियां ने। तो ये जिस बेल्ट चो इस परिवार का संबंध है, ऑलरेडी खालिस्तान के संघर्ष के विच इन्हां दी बहुत वड्डी कंट्रीब्यूशन है। और जिस ब्रेवरी दे नाल माँ ने पिता ने ये सारे नूं फेस किया और ये साडे आइकॉन बने ने। और मैं समझदा भी बहुत बार
ਮੋਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਰੰਟ ਸਟਰਗਲ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਮ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਧੀ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੁਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਔਰ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹੋ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਲੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਮ ਕਾਰਨ ਗੁਰਕੁਲਾ ਗਵਾਈ ਹਮ ਕੁਲ ਰਾਖੇ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਆਈਕਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪੰਨਿਓ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10वीं, शस्त्रन के अधीन है राज, को किसी को राज न दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं। जिन्हां ने शस्त्रां दे नाल जूझदियां शहीदियां पाईਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੈ 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਬਲ ਰੂਲ ਸੀ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਨ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਕੁਬਲੇ ਖਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲਾਅ ਥੱਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਸਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਣਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੇਤ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਔਰ ਮਿਸਚਿਫ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਾਂ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਟ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਥਾਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਨ ਦਾ ਪਲੈਨਟ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨੇ, ਵੀ ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਬੋਰਨ ਇਕੁਅਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਬੋਰਨ ਅਨਇਕੁਅਲ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ੂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਜਨੀਵਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, UK, ਅਮਰੀਕਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਜਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਏਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਬਣੇ ਹੈ, ਹੇਤੀ 'ਚ ਅਰਥਕੁਏਕ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਏ, ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸੁਨਾਮੀ, ਕੈਟਰੀਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ, 43 ਲੱਖ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਰੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ, ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਔਰ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ, UK, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਔਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਇਨ ਪਰਸਨ ਆਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਆਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ। ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਗਰਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਲੋ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫੇਥ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਸਾਡੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹਿਗੀ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ छतर चुलेंगे शीश पर, बड़ी करेगी मौज, किसी भी भुल चुक ली माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। संतां नूं बेनती है, 1 मिनट ਲਈ भाई दलेर सिंह 1 मिनट ठहरो। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ, ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਬੇਨਤੀ ਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ।
बड़े लंबे समय तो ये करते ने। इन्हां दा भचंगी राणा सिंह जड़ा दया दा भरिया होया सी, दलेरी दा भरिया होया सी और शास्त्रां नूं बड़ा प्यार करदा सी और हक सच की गल करदा सी। किते धक्का हुंदा सी तां हर नाल खड़दा सी और उस शख्स ने ਇੱਥੇ बैठ के पंजाब की धरती ते उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जागरूक किया खालिस्तान लई। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने उत्थे बह के सेवा की, जिवें कि करतार सिंह सराभा के नां ते उन्हें प्रैस बनाई सी, उस तरह काम कीते ने। जिवें अज तो 100 साल पहला करतार सिंह सराभा ने अमरीका की धरती तो जाके जां इत्थे बैठ के सेवावां कीतियां सी। सो आओ हुण आपां उन्हां दे माता पिता जी का सम्मान करांगे जिन्हां ने अपना बच्चा सिख पंथ लई, सिख कौम लई। सत श्री अकाल बोले सोनिहा। देखते पंथ की रोज करेगा, रोज करेगा। शहीदों ताड़ी सोचते, शहीदों ताड़ी सोचते। पिंडराम वाले संत सिपाही, पिंडराम वाले संत सिपाही। अकाल तख्त तो आया वोट, खालिस्तान 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 बोले सोनिहाले। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण साडे गुरु घर दे विच मैं बेनती करदा स्टेज ते आउणगे। अज दा दिहाड़ा वो मीरी पीरी दे मालक धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने जो सिखां नूं श्री अकाल तख्त दिता, हक सच की गल, सिख राज की गल करन लई। पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट के मूर्त हरगोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोढियां रूप दिखलावन वारो वारी। दल भंजन सूरमा बड़ जोधा बहु परपकारी। तांता श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के चलाए हुए पंथ के अज उन्होंने शहीदों को आप याद करते हैं। मैं हुण बेनती करूँगा साडे गुरु घर के साबका प्रधान भाई टहल सिंह जी समूह संगतां नूं कुछ मिनटां लई संबोधन होणगे। उस तो बाद बच्चे एक शब्द कीर्तन सरवण कराउणगे। उस तो बाद फिर ढाडी वाला साडा ढाडी था भाई कुलवंत सिंह जी पंडोरी वो भी पहुँच रहे हैं। सो तकरीबन घंटा का आप होर प्रोग्राम चलेगा। समूह संगतां जिहड़ियां थल्ले भी लंगर हाल दे विच भाई लंगर पानी छक के पहुँचो। आप उन्हां शहीदां नूं प्रणाम, शहीदां नूं प्रणाम, शहीदां नूं जिन्हां जिंदड़ी धर्म तो वारी उन्हां नूं भाई प्रणाम करिए। आओ भाई टहल सिंह जी। सूरा सो पहचानिए जो लवे दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मेरे कबू ने छाड़े खेत दे महावाक अनुसार अज आप इतिहासक दिहाड़ा मना रहे हाँ। धन धन शहीद बाबा दीप सिंह जी जिन्हां दे इतिहास तो आप जाणू हाँ। किस तरह उन्होंने लकीर खिंची कि ਜਿਹੜੇ मर जीवड़े हैं वो एक बन्ने हो जो जिन्होंने परिवारों के नाल बच्चों के नाल प्यार है उस लाइन तो वापस चले जाओ। वो सूरवीर महान योद्धा जिन्हें साडे सिख जगत नूं एक बहुत वड्डी सेध दित्ती।
ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰ ਥਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਐਂਕਰ ਹਨ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਯੂਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿਓ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਏਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਜਾਂ TV ਤੇ ਐਂਕਰ ਹਨ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਾਡਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭੈੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਹਨ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ, ਵੋਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੋ ਆਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚ ਖਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਸਵੇਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਘਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਸਲੂਟ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਭਰਵਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਆਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਰ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੁਆ ਫਤਿਹ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕੋ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀਰ, ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ ਅਨਲੈਸ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। 12,500 ਪਿੰਡ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਰ ਤੋਂ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਸੈਕੋ ਜਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਮਾਰੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਚੌਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ 4-5 ਆ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਆ, ਨਾਅਰੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਦੋਂ ਦਾ ਢਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੀਕ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੀਕ ਖਿੱਚੀ। ਉਹ ਲੀਕ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਈ ਗਏ 47 ਤੱਕ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੰਯੋਗ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰਿਓ ਫਿਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੌਮ ਦਾ ਅੱਜ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਹਿ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇਣੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਰ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਬਸ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਲੀ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਮ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਪਗਾਈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ 6 ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਯੋਧਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਨੀਲੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜੰਨ ਚੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਜੰਝ ਚੜ੍ਹਨੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੰਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਵਾਲਾ ਬਣੂੰਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ
ਬਾਹਰ ਟੈਂਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਆਪਦਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਵੋਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵੋਟ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਕਿ UN 'ਚ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ 5 ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। 100 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, 100 ਸਾਲ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੋਲਿਆ, ਉਹ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਪੰਥ ਲਈ ਵਾਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਐਂ ਉੜੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਰਲੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਉਸ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਹ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ 2-2 ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਣਗੇ। ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਭਾਈ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਚਲਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਡੋਰੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਤੋਰਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਇਹ ਵੀਸਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਆਓ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਾਅਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਤਲੀ ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਜੀ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਜੀ, ਤਨ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਚਮਨ ਤੇ ਫੇਰ ਬਹਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਸੋਹਣੇ ਚਮਨ ਤੇ ਫੇਰ ਬਹਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਖੂਨ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀਰੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੈਂਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਨੇਕ ਨਿਯਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਮਾਨੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਆ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਆ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੱਗ ਸਰਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਨ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੱਗ ਸਰਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਹਿਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਆਰੇ ਬਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਾ ਉੱਥਾਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੀਨਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਪਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਪਰ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜਿਆ ਦੀਵਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕ ਢਾਈ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾੜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨੰਗਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਥਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਧੰਤਾ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਧੰਤਾ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਤੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਵਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲੀ ਚੱਲੇ ਹੇਠ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 10,000। 3 ਥਾਂ ਫੌਜ ਜਾਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਂਗ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਛਾਤੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। 10 ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਨ
ਜਵੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਸਨ, ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਰਦਾ ਸਨ। ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਮੌਤ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮ ਤੋੜ ਨਾ ਨਿਭੇ। ਇਹ ਗੋਲਵਾਰ ਤੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਚੱਬੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸੀ ਸਕੀ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨੋਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੀਚੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਟੀ ਰੋਡ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਨੋਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੱਬੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਤੇ ਇਮਾਨ ਖਾਨ, ਝੋਟੇ ਵਾਂਗ ਮਾਲੀ ਵਾਂਗ ਫਿੱਟਿਆ ਪਠਾਨ। ਮੌਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਆ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਵੇਖ ਤੜਫ ਰਹੀ ਜਕੂ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਖਾਨ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਵੇਖੇਗਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ, 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 18 ਸਿਰ ਦਾ ਖੰਡਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਪਈਆਂ ਲਗਾਣਾ ਦਾ ਚੋਟਾ, ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਗਾਣੇ ਦਾ ਚੋਟਾ ਪੈਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮੋੜੀ ਦਾ ਢੱਡ ਜੱਥਾ ਹੈ।
ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਜੀ ਹਾਂ ਮਰਤ ਮੈਦਾਨ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਰੂਪਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਦੇ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਭਰਪੂਰ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ
ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ।